हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 6 यूनिट 2 तात्विक दृष्टिकोण थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ए चैप्टर आज आम मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। मो डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि, एटी क्लिक करके ग्रुप रे ऐड हो जांतु जहाँ फल आपन माने क्लास टी रे पीडीएफ पाई परिबे। तो एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछी ना थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द डैश रु शब्द रु आसी अछि, एटा होची थियोरो शब्द रु थ्योरी टी आसी अछि। परवर्ती प्रश्न थ्योरी रो अर्थ डैश ना तर्जमा करबा। परवर्ती प्रश्न वास्तववादी तत्व डैश अटे, एटा होची तर्क सापेक्ष अटे। कोटा ना वास्तववादटा। परवर्ती प्रश्न वास्तववादी मानक मतरे डैश राजनीति आंतर्जातिक राजनीतिर अंतिम लक्ष्य एटा होची क्षमता। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा डैश पृथ्वीर प्रथम वास्तववादी रूपे परिचित ना एनजे स्पाइकमैन। परवर्ती प्रश्न मार्गेनथाउ को तांको पुस्तक डैश रे वास्तववादर 6 नीति विषय रे वर्णना कर जायछि द पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। परवर्ती प्रश्न मार्गेनथाउ वास्तववादी तत्व को डैश दिग्दर्शन प्रदर्शन करछन्ती, राजू तांकर तात्विक दिग्दर्शनटा को प्रदर्शन करछन्ती। परवर्ती प्रश्न वास्तववाद को डैश मध्य को जाय थाए, राजू मार्गेनथाउ वास्तववाद को मध्य कहा जाए, मार्गेनथाउ वाद मध्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न मार्गेनथाउ विश्वास करती जे डैश हेउची राष्ट्रर मौलिक स्वार्थ ना क्षमता। परवर्ती प्रश्न कैथेनवाद को डैश वास्तववाद न वास्तववादर अन्यतम चिंताधारा, एटा होची ढांचागत। परवर्ती प्रश्न मार्क्स मतरे डैश हेउची आंतर्जातिक संपर्कर मौलिक एकक, एटा होची श्रेणी। परवर्ती प्रश्न पुंजीवाद कालक्रमे डैश रे परिणत होता है, एटा होची तांकर साम्राज्यवाद रे परिणत हुए। परवर्ती प्रश्न आछि श्रमिक गोष्ठीर आंतर्जातिक चिंताधारा डैश सृष्टि करिबार संभावना थाए ना विप्लव करिबार संभावना थाए। परवर्ती प्रश्न विश्व विप्लव पर ही पृथ्वी रे स्थायी डैश प्रतिष्ठा संभवपर होई परिबो ना शांति प्रतिष्ठा होई परिबो। परवर्ती प्रश्न को आसीबा नारीवादी मानक मतरे नारीवाद हेउची समाज द्वारा सृष्टि होतिबा केतेक डैश व्यवस्था जहाँ सेमानक परिचय सृष्टि करथाए, एटा होची लिंगगत व्यवस्था। परवर्ती प्रश्न लिंगगत पार्थक्य समाज सृष्टि करिछि जहाँ नारी मानकु डैश श्रेणी रे नागरिक रूपे परिगणित करिछि, एटा होची द्वितीय श्रेणी रे। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा नारीवादी माने लिंगगत समानता उपरे गुरुत्व आरोप करछन्ती, जहाँ समाने डैश नाम रे नामित करछन्ती, एटा होची नारी जागरण नाम रे नामित करछन्ती। परवर्ती प्रश्न उदारवादी नारीवादी माने लिंगगत डैश उपरे विश्वास करन्ती, एटा होची समानता उपरे विश्वास करन्ती। परवर्ती प्रश्न डैश हेउची जणे नारीवादी संपर्क जटिल तत्ववादी ना सैंड्री व्हिटवर्थ, जे कि नारीवादी उपरे तांको जटिल तत्व थिला। परवर्ती प्रश्न सैंड्रे व्हिटवर्थ निज द्वारा लिखित पुस्तक डैश रे वर्णित करछन्ती जे एक निर्दिष्ट परिस्थिति रे महिला और पुरुष मानकर वस्तुगत स्थिति उपरे निर्भर करी लिंग भेद को बुझा जाई परिबो, एटा होची फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक रे एक्सप्लेन से करछन्ती जे एक निर्दिष्ट परिस्थिति रे महिला और पुरुष मानकर वस्तुगत स्थिति उपरे निर्भर करी लिंग भेद को आमे बुझी परिबा। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा 21 को नारी केंद्रिक डैश को मतरे राष्ट्र होची सामाजिक प्रक्रिया एक गतिशील परिणति जहाँ तांको स्थिति को निर्णय करथाए, एटा होची रचनावादी को मतरे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୋ ବର୍ଗ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନେ ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଜେଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇରାକ, ତାଙ୍କ ଏ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜେଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ସ ଇନ୍ ଇରାକ। ଏ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନେ ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ 23 କୁ। ନାରୀବାଦୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବଳାତ୍କାର ପ୍ରତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାସ୍ତବବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ସୈନ୍ୟ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଚୀନ ଦାର୍ଶନିକ ସନ୍ଜୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ହେଉଛି ଥ୍ୟୁସିଡାଇଡଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶ୍ରେୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନା E.H. କାର୍ ଫେନ୍ସରେ ମାର୍ଗେନ୍ଥାଉଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱର ବାସ୍ତବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆକର୍ଡିଂ ୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ। କିଏ ପୃଥିବୀର ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଥମ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ନା E.H. ସ୍ମାକାକମ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ବାସ୍ତବବାଦର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷମତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ବାସ୍ତବବାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ମାର୍ଗେନ୍ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍ଗେନ୍ଥାଉଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଲିଟିକ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ନେସନ୍ସରେ ବାସ୍ତବବାଦର କେତୋଟି ନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା 6ଟି ନୀତି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍ଗେନ୍ଥାଉ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଏହାକୁ କ୍ଷମତାର ଏକତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେନେଲ ହ୍ୟାପମ୍ୟାନ୍। ମାର୍ଗେନ୍ଥାଉର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ତା କ୍ଷମତାର ଏକତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଷ୍ଟେନେଲ ହ୍ୟାପମ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ନିୟମ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଢାଞ୍ଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କିଏ କହିଛନ୍ତି ନବ ଉଦାରବାଦ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନା ଥମସ ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଏକକ ଅଭିନେତା ବିଶ୍ୱାସୀ ନା ନବ ଉଦାରବାଦୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ନବ ଉଦାରବାଦୀମାନେ କାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ପକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ନା ଅର୍ଥନୀତିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ବା କ୍ଲାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଚରମ ପରିଣତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନା ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର କାହାର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଭାବିଥିଲେ ବା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଜାତୀୟ ଆତ୍ମା ନିରୂପଣ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜନତା ଜାତୀୟତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତା ସହକାରେ ଶାନ୍ତିମୟ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ନା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜାତୀୟର ଆତ୍ମ ନିରୂପଣ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର
ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତା ଉପରେ ସହକାରୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏ କଥା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଲିଙ୍ଗଗତ ସୋପାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀବାଦୀମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ନିମ୍ନତମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦାର ନାରୀବାଦୀମାନେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ନା ଲିଙ୍ଗକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନାରୀବାଦୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ନା ସ୍ୱୀକୃତିଗତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାରୀବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଲିଙ୍ଗ ଏକ କେଉଁ ଧାରଣା ନା ଏକ ସାମାଜିକ ସମାଜ ନିର୍ମିତ ଧାରଣା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତକ ଚାଣକ୍ୟ, ଚୀନ ଲେଖକ ସଞ୍ଜୁ, ଗ୍ରୀସର ଚିନ୍ତକ ଥ୍ୟୁସିଡାଇସିସ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଚିନ୍ତକ ମାକିଆଭେଲି। କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା 21କୁ ଆସିବା କାହାକୁ ନୈତିକ ସାପେକ୍ଷବାଦ କୁହାଯାଏ ନା ବାସ୍ତବବାଦକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାସ୍ତବବାଦ ସହଯୋଗ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ନା ସାପେକ୍ଷ ଲାଭ କରିବାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ମାର୍ଗାରେଥଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବହାରର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଟା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାର୍ଗାରେଥଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏହା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ସହାୟତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଦଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନା ନବ ବାସ୍ତବବାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ। ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଦଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପରେ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁସ୍ତକ ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନବ ବାସ୍ତବବାଦର ମୌଳିକ ରଚନା ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି କରାଯାଇଛି ନା କ୍ୟାଥେନ ୱାଲଟନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ। କ୍ୟାଥେନ ୱାଲଟନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ କୋଉଟା ନା ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ନବ ବାସ୍ତବବାଦର ମୌଳିକ ରଚନା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ତରକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ନା ନବ ଉଦାରବାଦୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧ୍ରୁବୀକରଣକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ନା ନବ ବାସ୍ତବବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା କେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମାନନ୍ତି ନା ଉଦାରବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା କେଉଁମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ନ ହୋଇ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ ନା ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ କହିଥିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ କହିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। କଲେଜରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିମ୍ବା ସାର୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝେଇବେ ସେସବୁ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲେଖାଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଲେଖାଯିବ, କେଉଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେସବୁ ମୁଁ କହିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ
କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଯାହାଫଳରେ NEP ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବହି ଲାଗୁ ହେଲା ବା ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।